لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ایک ایسا نوجوان جو خرید و فروخت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن رب کریم کو نہیں بھولتا، نماز، زکوٰۃ اور جو فرائض ہیں ان کو آسان طریقے سے ادا کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا بھی دے گا اور بے حساب رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اپوزٹ کے لیے ابھی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، پیچھے پڑا تھا ایمان والوں کا، اب پڑا ہے کفر کا۔ اعمالہم کسراب بقیعہ، جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جیسے ریت ہو کسی چٹیل میدان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے چٹیل میدان میں، سراب میں ہوتی ہے، تو دور سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ گویا وہ پانی ہے اور پیاسا اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اور خیال کرتا ہے پیاسا کہ شاید یہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب وہ پیاسا پینے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے تو ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب، تو پورا کر دیا، چکا دیا اللہ نے اس کا حصہ، یعنی اس کے پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے پیچھے والا فائدے میں یا ادھر والا، اس کی نہ پیاس بچی نہ ہی ریوارڈ ملا، پیچھے والا تو لکی ہوا ایمان والا، آپ بھی خوش نصیب ہو۔ او کو ظلمات فی، اب دیکھیے دوسری مثال پیش کی جا رہی، جو اعمال کرتے ہیں نا کفار، وہ ایسا سخت اندھیرا ہے، کدھر؟ فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ سحاب، کفار کے جو اعمال ہیں ایسے سخت اندھیرے کی مانند ہے، اور اندھیرا بھی کہاں؟ گہرے سمندر میں، پھر اس کے اوپر موجیں چھا رہی ہوں، پھر موجوں کے اوپر موجیں، آپ جانتے ہیں کہ جب موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں تو ایک شور ہو اور پھر اوپر یہ طے ہو، پھر اس کے اوپر بادل ہو، یہ اتنی مثال۔ پھر آگے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، پھر تہ در تہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اب اتنے اندھیروں میں جب بندہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ کتنی خوبصورت مثال دی کہ اس کے جو اعمال ہیں جتنے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن چونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، چاہے دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی وہ خوشنما لگے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور سچ تو یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، مین کے روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں، اسے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا، کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلا شبہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں رب کریم کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے غور کریں تو اہل عقل اس سے بہت سارے جواب پا سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو انہیں اڑا رہی؟ وہ نیچے گرتے بھی نہیں، وہ پر ہیں، یہ مالک کی اپنی شان ہے نا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر ایک جانتا ہے، چاہے جو کوئی بھی آسمان میں چاہے زمین میں، ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص صلاح، مخصوص دعا اور تسبیح کو۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔
کتنی پیاری مثالیں رب کریم اپنے بندوں کے لیے پیش کر رہا ہے. یعنی ہر جانور جو کوئی بھی ہے وہ آشنا ہے اور وہ اسی انداز سے کرتا ہے اور اللہ کو بھی سب پتہ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہ یہ ملک میں ہے رب کریم کے آسمان بھی اور زمین بھی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آپ سب نے ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سحاب ہوتے ہیں نا اوپر آسمان پہ بادل جو بادل ہوتے ہیں یزجی کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ لے جانا یا چلانا. کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو. آپ نے آسمان پہ کبھی دیکھو تو ایسی بدلیاں سی اڑ رہی ہو جیسے دھواں ہوتا ہے. پھر رب فرماتا ہے ثم یؤلف بینہ پھر بادلوں کو جوڑ دیتا ہے بکھرے ہوئے بادلوں کو جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے اور پھر تو اے انسان دیکھتا ہے کہ اندر سے ان بادلوں کے اندر سے بارش نکلتی ہے. ان بادلوں کے اندر سے اور کس انداز میں نکلتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. قطرہ قطرہ جو فائدہ مند ہوتا ہے کسی کو نقصان نہیں دیتی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو اولے ہوتے ہیں نا جو پہاڑوں کی طرح ایک مثال بھی دی گئی اوپر دیکھیں تو ایسے ہی سخت بادل بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتے ہوں گے نا پہاڑ اولوں کے. پھر اللہ پاک دیتا ہے یا برساتا ہے جہاں چاہتا ہے. فیصیب بہی میں یشا اور ان اولوں سے نقصان پہنچاتا ہے جس سے چاہتا ہے. وہ یصرف عن من یشا اور پھیر دیتا ہے ان اولوں کو ان سے جس سے چاہتا ہے. یکاد سنا برق ہی یذهب بالابصار قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک جب بجلی چمکتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی سخت ہوتی کڑاکے والی تو لگتا ہے ایسے کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہوتی ہے اس کی اتنی سخت چمک ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی کو لے جائے گی. یہ مثالیں دی جا رہی ہیں تشبیہات دی جا رہی ہیں یہ بڑی وضاحت طلب چیزیں ہیں لیکن انداز رب کریم کا ایسا کہ ان پہ اگر غور کیا جائے تو ویسے بھی سمجھ آ سکتی ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار پھر بدلتا رہتا ہے بدلی کرتا ہے رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار یہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے دن رات لیکن عبرت کے لیے جن کی آنکھیں ہیں وہ دل والی آنکھیں جو غور کرتے ہوتے ہیں. یہ ٹائمنگ کی پابندی یہ روشنی یہ اندھیرا پھر ان کے لیے عبرت ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر جانور کو ہر جان والی چیز کو کس سے پانی سے. میرے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی سے اور آپ سب جانتے ہو پانی سے کہاں تصویر بنتی ہے. مالک پانی سے لو چھڑے اور پوری ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر مالک فرماتے ہیں فمنہم من یمشی علی بطن تو ان جانوروں میں سے کچھ ہوتے ہیں پیٹ کی بل رینگتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین اور بعض ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. حالانکہ ایک ہی پانی سے مختلف شکلیں بن رہی ہیں آپ دیکھیں. ومنہم من یمشی علی اربع ان میں سے بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. رب فرماتا ہے یخلق اللہ ما یشاء وہ سونا جیسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہے سونا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ قادر مطلق ہے. آیات کے اینڈ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جیسا بتایا جا رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ رب کی صفات. لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے اتاری ایسی آیتیں جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہیں. ابھی کتنی مثالیں رب کریم نے دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے سیدھی راہ تک پہنچاتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر بھی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ منہ سے دعوے کرتے ہیں اطعنا، اور ہم تو فرمانبردار ہیں. ثم يتولى فريق من بعد ذلك، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان سے ایمان اور اطاعت کے اس دعوے کے بعد بھی. اب یہاں پہ کون سا ایمان چاہیے؟ پکے پکے والا، صحابہ کرام جیسا. یہ عبداللہ بن ابی جیسی محبت نہیں چاہیے، زبان سے کہہ دیا تو لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ قربانیاں وہی لوگ دے سکتے ہیں کہ جو زبان سے بولنا چاہیے، ظاہر اگلے کو پتہ کیسے چلے گا، بولنا چاہیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. جیسے صحابہ کرام نے بھی یہ بتایا کہ محبوبہ ہم آپ کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، ان کی ادائیں بھی بتاتی تھی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فریق ہے جو زبان سے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ دعوے کرتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، یعنی صاحب ایمان نہیں ہیں یہ لوگ، بس زبانی جو ہے وہ چاپڑا چوپڑا کیا ہوا ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول منہم معرضون، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، محبوب کریم ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس لیے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ایک جماعت جو دل سے نہیں ماننے والی روح گردانی کرنے لگتی ہے. اور ہاں وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر بھاگے چلے آتے ہیں. یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے دوڑے چلے آتے ہیں. افی قلوب مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا اسلام کے متعلق شبہ میں مبتلا ہیں؟ ام یخافون ان یخاف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا. یقین ہوتا تو انداز جدا ہوتا. بل اولئک هم الظالمون، در حقیقت وہ خود ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین، ایمانداروں کی بات تو بس اتنی سی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے نا اللہ اور اس کے محبوب کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ فرما دے محبوب کریم ان کے درمیان. ان یقولو، تو وہ ایمان والے کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، محبوبہ سن بھی لیا آپ کا فیصلہ اور دل سے مان بھی لیا فیصلہ، ہم نے اطاعت کی. رب کہتے ہیں سنو سنو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں یا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دونوں جہانوں میں با مراد ہیں، فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے محبوب کریم کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِ، اور بچتا رہتا ہے نافرمانیوں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سنو لوگو یہی لوگ کامیاب ہیں جو اندر سے ہوشیار بنتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، زبانیاں بولیاں بولتے ہیں، اطاعت کے معاملہ آئے تو بھاگ جاتے ہیں. وہ تو بد نصیب طبقہ ہے، یہ تو وہ طبقہ ہے جو بس اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کاش محبوب کی بات سننے کا موقع مل جائے، پھر عمل اور پھر اللہ کا خوف. تو یہی لوگ کامیاب ہیں، نہ صرف اس دور کے بلکہ قیامت تک کے لوگ وہی کامیاب ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں اندر سے احکام چن لیتے، جنہوں نے منڈی نہیں بنائی ہوتی کہ اپنی مرضی یہ چن کے ٹرالی بھر لی باقی چھوڑ دیا، نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس مان لیا. وہی لوگ کامیاب ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور شور سے. کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ حکم دیں تو وہ گھروں سے بھی نکل جائیں گے. قُلْ،
آپ فرمائیے محبوبہ لا تقسموا، قسمیں نہ کھائیے، مت قسمیں کھو، طاعت معروفہ، پسندیدہ فنبرداری درکار ہے یہاں، نہ قسمیں کھاؤ، تمہاری فنبرداری کا پتہ ہے ہمیں، خوب معلوم ہے فنبرداری کا، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً رب کریم خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ قل، محبوبہ فرمائیے نا، اطیع اللہ، اطاعت کرو رب کریم کی، اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ بارہا جگہوں پہ یہ آیا آپ نے خود سنا، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مختلف جگہوں پہ اکٹھا آیا۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کو چھوڑو سب باتیں، آؤ قرآن کی طرف، تو ہاں قرآن کی طرف ہو، ہم بھی یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی طرف ہو، قرآن کریم کا حکم ہے، اعلان سنو، رب کہتا ہے محبوبہ آپ کہہ دو اطاعت کرو رب کریم کی اور اس کے محبوب کی، کیونکہ خالی اطاعت اللہ کی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم پڑھ کے اس میں تو حکم ہے نماز پڑھو، تو اس کا سارا طریقہ پورے قرآن کریم کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ محبوب کی اطاعت کے بغیر بھی کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے تو ایک مثال دی، ایک بھی مسئلہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، کتنی چیزیں جس کی ساری وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے روح گردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کی، تو سنو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو محبوب کی ذمہ تو اتنا ہے، اتنا ہی لازم ہے کہ پہنچا دو، انہوں نے تو پہنچا دیا، ما حمل تم، اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو فائدہ تمہارا، ہدایت تم پا جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، محبوب کو تو یہی ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، سنو رب نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان والے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، خالی ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے بلکہ عمل صالح کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، رب کہتے ہیں کہ میں انہیں زمین میں نائب بنا دوں گا، خلیفہ بنا دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گی، یہ سارے وعدے، یہ ساری باتیں، یہ کون تھے عمل صالح کرنے والے؟ وہ محبوب کریم کے ساتھی، یہ محبوب کریم بشارات دے رہے تھے کہ یہ اصل میں ہوا تھا غزوہ خندق کا جب معاملہ، تو یہ لمبی ڈیٹیل ہے، اختصار کے ساتھ بتائی دیتی ہوں کہ محبوب کریم نے بشارتیں دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ آپ نے جب وہ کھودنے والی چیز حضرت سلمان فارسی سے لی تھی خندق کھودنے کے لیے، تو آپ نے ان پر ضربیں لگائی تھی، ضربیں لگائی تھی، پہلی ضرب پہ کہا میرے لیے کسرا اور کیسر کی خزانے فتح کر دی گئے، اور پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا، حضرت فاروق اعظم کے دور اقتدس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو یعنی محبوب کریم نے یہ سارا بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں اب کنجیاں آ گئی، کیسر و کسرا کی، بڑے بڑے جو حکمران تھے، بڑے بڑے محل تھے، وہ سارے کے سارے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ واقعی وہ غلام ہو گئے وہ تھے، اور غالب مومنین آگے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ نے پھر خلیفہ بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ قوت دے گا، مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا، یعنی جسے رب نے پسند فرمایا ہے، اپنے لوگوں کو جو اس کی بات مانتے ہیں ان کو نائب بنائے گا، پتہ نہیں کتنے اعزازات دے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے، یعنی خوف تو گیا چلا گیا، پھر امن آ جائے گا، خوف کے بعد ان کو
امن بخشے گا۔ یا بدوننی، اصل وجہ کیا ہے، یہ لوگ میری عبادت کرتے، لا یشرکون بی شیئا، اور کسی چیز کو شریک نہیں بناتے۔ یہ اللہ صفات بیان کر رہے ہیں ان پیارے لوگوں کی بھی، آپ بھی بہت لکی ہو۔ ومن کفرا، اور جس نے ناشکری کی، جس نے انکار کر دیا، بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، دیا کرو زکوٰۃ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو محبوب کریم کی۔ اطاعت تو تب کرو گی نا جب آپ کو احکامات کا پتہ ہوگا۔ محبوب سے تعلق رکھا کیجیے۔ کیا فرمایا، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنتے سیکھنے کی بھی کوشش کیا کیجیے۔ اور جب آپ پورا قرآن کریم انشاءاللہ لفظی ترجمہ تفسیر کے ساتھ سن سکیں گے اور ہمارے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ سب کچھ سیکھ پائیں گے۔ کہ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ کفار معجزین فی الارض، عاجز کرنے والے ہمیں زمین میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہرا سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ ایسا عام سی آگ والا نہیں، وہ تو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو احکامات کو بھی، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو نا، اذن طلب کیا کر لیا کرو۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کن کو کہا جا رہا ہے کہ اذن طلب کیا کریں تم سے، گھروں میں داخل ہوتے وقت آپ اپنے غلاموں کو سکھاؤ۔ ملکت ایمانکم، تمہارے غلام جب گھر میں داخل ہوں تو اجازت طلب کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ لڑکے جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے، یہ ابھی نابالغ بچوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی نابالغ ہوں، ہر ٹائم تو وہ اجازت اگر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان تین خاص اوقات میں بتایا، ثلاث مرات، تین مرتبہ، یہ جو تین اوقات ہیں ان اوقات میں گھر کے غلاموں کو جو بار بار آتے جاتے ہیں، اور اسی طرح نابالغ بچوں کو سکھاؤ کہ وہ اجازت طلب کریں۔ کب کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، مراد دوپہر کا ٹائم، دوپہر کو، اور تیسرا ٹائم ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے، ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے وقت ہیں۔ اس ٹائم پہ زیادہ تر لوگ سست ہو جاتے ہیں، اور جو پردہ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا وہ کر لیتے، ظاہر یہ ان کے سکون آرام کا ٹائم ہوتا ہے، جو فیملی والے لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی میاں بیوی۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تو یہ بتایا کہ یہ تین پردے کے وقت ہے، شادی شدہ بھی اور عورتیں بھی جو گھر ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ریلیکس وغیرہ ہو جاتی ہیں، تمہارے لیے نہ تم پر نہ ان پر کوئی حرج ہو، یعنی نہ جو آنے والا وہ شرمندہ ہو ان اوقات میں، اور نہ ہی جن کے گھروں میں جایا جائے وہ شرمندہ ہوں۔ ظاہر ہے جب وہ صحیح پراپر لباس میں نہیں ہوں گے یا پراپر انداز میں نہیں ہوں گے پردے میں تو شرمندہ ہوتا ہے نا بندہ، اس لیے نہ کر کے جانے کا حکم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کے اندر پراپر رہنے والے، جیسے نابالغ بچے اور غلام، اور دوسرا بندہ جب کوئی چاہتا ہے جہاں بھی اسے چاہیے ناک کر کے جایا کرے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور بتایا ہے کہ جب ہوتا ہے طوافون، اس سے مراد ہے بار بار آنے والے، کیونکہ یہ کام کاج کے سلسلے میں ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے ہیں نا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تو اس طرح صاف صاف بیان کرتا ہے رب کریم تمہارے لیے اپنے احکام۔ ہے کوئی ایسی کتاب جس میں سارا مواد ملے؟ نہیں نہیں، قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں۔ یہاں اخلاقیات سکھائی جا رہی، یہاں ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے
बंदे के अंदर मोहब्बत तो हो सकती है, हाँ नफरतें डेरा नहीं डाल सकती। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला अलीम भी है हकीम भी है। सुनो, ये तो थी नाबालिग बच्चों की बात। जब बालिग की बारी आई फरमाया व इज़ा बलगल अत्फाल मिनकुमुल हुलुमा, और जब पहुंच जाए तुम्हारे अपने बच्चे हद्दे बलोग को, फल यस्तअज़िनु कमस्तअज़न अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो वो भी इजाजत तलब किया करें जैसे कि उस घर में बड़े इजाजत तलब करते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, यूं साफ साफ बयान करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने ahkam। वजाहत और क्या चाहिए, एक एक चीज तो रब खोल खोल के बता रहा। कमस्त अजना, ये बताया उस तरह जिस तरह पहले हम तलब करते थे और करते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, हाँ रब अलीम भी है, रब हकीम भी है, वो हिकमतों वाला भी है। वो तो दरवाजा ही बंद कर देते हैं जहां से फितनों का अंदेशा। वल कवाइद मिनन निसा, और जो बूढ़ी औरतें हैं जो अभी इस एज को पहुंच चुकी हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकती, या बूढ़ी औरतें जो घरों में होती हैं, अल्लाह की ला यरजुना निकाहा, और वो निकाह की आरजू भी ना रखती हूँ, फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, उन पर कोई हर्ज नहीं, एन यद्दाना सियाबहुन्ना, कि अगर वो रखते अपने बालाई कपड़े, मुराद दुपट्टा वगैरह, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, कि अगर वो उतार दे तो कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि आगे शर्त लगा दी कि वो अपना हुस्न या आराई जाहिर करने वाली ना हो। ऐसे उतर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को दिखा रही हो, आराई जाहिर कर रही हो, तो ये दुरुस्त नहीं। फिर फरमाया सुनो सुनो औरतों, यस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना, अगर इससे भी इज्तिनाब किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बात समझ आ गई कि अगर बेध्यानी में ये वैसे उतार दे नो प्रॉब्लम, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, हाँ अगर नहीं उतारेंगी, इससे भी इज्तिनाब करेंगी तो ये ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु समीउन अलीम, हाँ सुनो, वो जो रब है ना जो बता रहा है, वो समी भी है, वो जानने वाला भी है। लैसा अलल आमा हरज, इसी तरह ना अंधे पर कोई हरज है, वला अलल आरज हरज, और ना ही लंगड़े पर कोई हरज है। फिर फरमाया वला अलल मरीज हरज, और ना ही बीमार पर कोई हरज है। खोल खोल के बता दिया वला अला अनफुसिकुम, और ना तुम पर इस बात में कि तअकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम खाओ अपने घरों में, औ बुयूत आबाइकुम, या अपने बाप दादा जैसे होते हैं नाना दादा वगैरह उनके घरों से, औ बुयूत उम्महातिकुम, या अपनी माओ के घरों से नानियां दादियां, औ बुयूत इखवानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से, औ बुयूत अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से, औ बुयूत अमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से, औ बुयूत अम्मातिकुम, या अपनी फुफियों के घरों से, औ बुयूत अखवालिकुम, या अपने मामुओं के घरों से, औ बुयूत खालातिकुम, या अपने खालाओं के घरों से, या या मा मलकत मफातिहहु औ सदीकुम, या जिन घरों की कुंजियां तुम लोगों को दी जाए, कहा जाए कि तुम खुद इसमें से अपनी मर्जी से जो चाहो ले सकते हो, या तुम्हारे दोस्तों के घरों से तुम खा सकते हो, खाने में कोई हर्ज नहीं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई हरज, तअकुलू जमीअन औ अश्ताता, अगर तुम सब मिलके बैठ के इकट्ठे होके खाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ अगर अलग अलग बैठ के खाना चाहो तब भी कोई हरज नहीं है। फइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह, जब तुम दाखिल हो ना घरों में, अपने घर किसी के घर, तो क्या कर, फसल्लिमु, सलामती की दुआ दो, हेलो हाय ना कहा करो, सलामती की दुआ दो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बोला करो। और वो दुआ फरमाई कि जो मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, ये जो सलाम अल्लाह और उसके रसूल ने आपको बताया, उससे आप सलाम बोला करें। मुबारकतन तय्यिबा, जो बड़े बाबरकत हैं, पाकीज़ा हैं, पूरे वर्ड बोला करो। एक आध वर्ड के खा जाने से भी माना तब्दील हो सकते हैं। जैसे अस्सलामों के बजाय सलाम अलैकुम अगर कहें तो इट्स मीन कि तुम पर मौत आए,
اس کے بارے میں نے حدیث طیبہ سنائی تھی. اما عائشہ کے سامنے جب یہودیوں نے جان بوجھ کے کہا تو محبوب کریم نے وعلیکم کہہ دیا کہ جو تم لوگوں نے مجھے کہا تم پہ بھی. اما عائشہ کو تو غصہ آ گیا کہ انہوں نے کیوں آپ کو بد دعائیں دی, اور ہم لوگ ہیں کہ اسلام کا پورا پتہ نہیں, تو کوشش کیا کیجیے جو پورے الفاظ ہیں آسان طریقے سے سلام دیا کریں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور یوں ہی کھول کر بیان کرتے ہیں رب کریم تمہارے لیے آیتیں. یہ دیکھو بتایا کہ دعا کون سی دعا جو اللہ کی طرف سے, کون سی وہ جو برکت والی ہے جو السلام علیکم ہے. جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے آپ کو ثواب ملتا جائے گا, میٹھا ملتا جائے گا, زیادہ نیکیاں ملیں گی, اور دعا ہی دعا ہے. لعلکم تعقلون, یہ کیوں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو. انما المؤمنون, بے شک جو سچے مومن ہیں نا وہ تو وہ ہیں الذین آمنوا, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اور رسول ہی اور اس کے محبوب کریم پر بھی ایمان لے ہے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ, اور جب ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لیے, ہوتے ہیں نا اکٹھے, جامع لم یذهبوا, جب اجتماعی کام کے لیے کچھ میٹنگ ہو, کچھ کام ہو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو دور ہی ایسا تھا, ابھی بھی کوئی میٹنگ ہو, تو یہ وہ والی باتیں جن کو ہم اگر سامنے رکھیں گے تو کامیابی ہمارا حصہ بن سکتی ہیں. فرمایا کہ جب اجتماعی کام کے لیے آپ کے پاس آپ کے صحابہ کرام ہوں, لم یذهبوا, تو وہاں سے چلے نہیں جاتے. کب جاتے ہیں؟ حتی یستأذنوا, وہ تب جاتے ہیں جب آپ سے اجازت لیں, یعنی جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں وہ نہیں جاتے. ان الذین یستأذنونک, بلا شبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں, اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ دور دور سے نہیں بھل بھماتے رہتے, جو ہمارے ایریا میں کہا جاتا ہے, اور پھر خواہ مخواہ کی پھر جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز نہیں کر رہے ہوتے, نہیں میرا کام ہے میں یہ نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی. نہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس پیارے ہی ہوتے ہیں, جو جان فدا کرنے کے لیے راضی رہتے ہوتے, ریڈی رہتے ہوتے, وہ شک کی نظر سے نہیں دیکھتے. اللہ ان کو بھی یہ ساری چیزیں کھول کھول کے بتا رہا ہے. پھر فرمایا محبوبہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ, کہ جب وہ اجازت مانگے نا آپ سے, وہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا, لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اپنے کسی کام کے لیے, لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ, تو اجازت دے دیجئے ان میں سے جسے آپ چاہیں, آپ کی مرضی ہے تو آپ انہیں اجازت دے سکتے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا لگا ہے تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہو, یہ وہ, یہ دیکھیں یہ اللہ بھی فرما رہے ہیں محبوب تم معافی مانگو. یہ نہیں کہا کہ یہ بندے گناہ انہوں نے کیا ہے انہیں خود معافی مانگنے دیجیے, آپ کو کیا لگے. کہا نہیں نہیں محبوب آپ معافی مانگو. یہ تو بڑا میٹھا انداز, یہ تو خالی اہل محبت ہی جان سکتے ہیں ان باتوں کو. خالی ترجمہ جو پڑھ لیتے ہیں اور ان کو پس منظر نہیں جانتے ہوتے, ان کو کیا لگے کہ یہ کدھر کدھر بولیاں ہو رہی ہوتی. یہ تو بڑی میٹھیاں بولیاں, یہ تو اہل محبت ہی جان سکتے ہیں, یہ تو عشق والے لوگ ہی جان سکتے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, نہ بنا لو محبوب کریم کو پکارنے میں, یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ایسے نہ میرے محبوب کو بلایا کرو. قد یعلم اللہ, ہی نہیں دیتے, بس وہ دیکھتے ہیں کہ محبوب ادھر دیکھ رہے ہیں پیچھے سے چلے گئے, کیونکہ وہ تو پھنس کے بٹے ہوئے تھے نا. یا وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لے لیتے ہیں, یہ جانا ہے اس کا کام ہے, اس کا کام ہے, ایسے ہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں کچھ اوپر نیچے بات ہوتی ہے. لباس آ کر لفظ میں آتا ہے آنکھیں بچا کر, ادھر ادھر سے بس چلے جاتے آڑ لے کر. پر یحذر الذین یخالفون عن امرہ, بس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی, جو خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ,
کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ آئے۔ الا سن لو ان للہ ما فی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، ساروں کی چیزوں کا مالک اللہ۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، جو تمہارے سامنے کی اور من کی کیفیت ہے وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے رب کریم کی بارگاہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو رب انہیں آگاہ کرے گا جو اعمال انہوں نے کیے، جس انداز میں، جس اخلاص کے ساتھ کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی علیم بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل سے سورہ مبارکہ جو مکمل ہوئی، سورۃ الفرقان۔ نام کتنا سونا ہے، فرقان۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے فرقان، یہ قرآن کریم جس نے اتارا ہے، رب کریم بڑی ہی برکت والا، یہ قرآن کریم بھی شانوں والا ہے۔ کدھر اتارا؟ اعلی عبدہ، اپنے محبوب بندے پر، یعنی وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرائے، تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ کون؟ محبوب کریم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے حکومت ہے، جس کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، ملک ہے نا اسی کا، ہاں، اور جس کا ملک ہوتا ہے اس کو اختیار وَلَمْ يَتَّخِذْ شَيْئًا تَقْدِيرًا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے پیدا کیا وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس نے ہر چیز کا اندازہ لگا کے، جیسے یہ ٹائم اتنے ٹائم اتنے ٹائم، یعنی ایک اندازہ ٹھہرایا ہے کتنی السلام علیکم میم جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی مجھے بھی نہیں آ رہی آواز۔ آواز تو مجھے بھی نہیں آ رہی ہے۔ پورا سسٹم میں لگتا ہے رکا ہوا ہے ماں۔ جی ہاں، لگ تو یہی رہا ہے۔ جی شاید یہی مسئلہ ہے نیٹ ورک کا۔ نیٹ ورک کا مسئلہ آ رہا ہے، جی اللہ خیر کرے گا۔ باجی کو بولنا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، جو بہن ریکارڈنگ کر رہی ہیں وہ سٹاپ کر دیں ریکارڈنگ کو۔ کیا بولے سمجھ نہیں؟ جی جو بہن ریکارڈنگ کر رہی ہیں وہ سٹاپ کر دیں ریکارڈنگ کو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی تک۔ ہاں من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सूरतुल फुरकान, तबारकल्लज़ी बड़ी बरकत वाला है, नज़्ज़ल फुरकान वो जिसने उतारा है फुरकान यानी कुरान करीम जिसने उतारा है, वो रब्बे करीम बड़े ही बरकत वाला है, अला अब्दिही वो फुरकान यानी वो कुरान करीम अपने महबूब बंदे पर उतारा, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा ताकि वो अहले आलम को हदायत करे, ताकि वो दुनिया वालों को डराए। किससे डराए? गज़बे इलाही से डराए। वैसे तो वो प्यार करने वाले, रब भी प्यार करने वाला, महबूबे करीम भी प्यार करने वाला, लेकिन गलत करोगे तो आपको पकड़ हो सकती है। इंसान है ना, ढीले भी पड़ जाते हैं। अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वो जिसके लिए हुकूमत है आसमानों की भी और जमीन की भी। वलम यत्तखिज़ वलदा और नहीं बनाया उसने किसी को बेटा। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क और इस निज़ाम को, ज़मीनों आसमान के निज़ाम को चलाने में उसका कोई शरीक नहीं। और फिर बताया वख़लक़ कुल्ल शैइन उसने तो हर चीज को पैदा फरमाया है, फ़क़द्दरहु तक़दीरा और किस अंदाज में? एक अंदाजे के मुताबिक, हर एक चीज को एक अंदाजे के मुताबिक ठहराया। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा और बना रखे हैं उन जालिमों ने अल्लाह बरहक को छोड़कर ऐसे खुदा बना रखे हैं, ला यख़्लुक़ून शैया जो किसी चीज, ला यख़्लुक़ून शैया वो किसी चीज को पैदा कर ही नहीं सकती, वहम युख़लक़ून और वो खुद तख्लीक किए जाते हैं या वो खुद पैदा किए गए हैं। इसमें दोनों आ जाते हैं। वो बुत जिनको अपने हाथों से तराशा गया हो, या वो जैसे फिरौन था उनको जिसने खुदा माना, ऐसी हस्तियों को जिसने खुदा माना, देखो उनको अल्लाह ने पैदा किया ना। अल्लाह का तो बाप है ही कोई नहीं, अगर होता तो फिर उनका भी बाप होता। ये तो सिलसिला लामुतनाई था। फरमाया कितना खूबसूरत समझाने का अंदाज, ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़ा ये तुमने हाथों से जो बुत तराश रखे हुए हैं, जो फिरौन जैसे लोगों को खुदा माना हुआ है, ये तो इस काबिल ही नहीं है। वो तो कुछ भी कुदरत नहीं रखते, ना वो आपको नुकसान से बचाने की और ना ही आपको नफा पहुंचाने की। वला यमलिकून मौतम वला हयातम वला नुशूरा और वो तो ताकत नहीं रखते किसी को मारने की और ना ही जिंदा करने की और ना मरने के बाद दोबारा उठाने की। अब देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, तो अल्लाह के हाथ में। तो बारहा मैं आपको कहती हूँ कि एक होता है जाती, एक होता है अताई। अल्लाह जाती तौर पर नफा नुकसान देने वाला है, ठीक है, और कोई नफा नुकसान देता है तो वो अल्लाह की अता से दे सकता है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू और कहने लगे कुफ़ार, इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन निफ्तराहु व आना अलैहि कौमुन आखरून और वो कहने लगे, जो नहीं मानते थे, कहने लगे महबूबा ये जो कुरान है ये तो मास घड़ लिया गया है, ये तो मास बुहतान है और उसने तो खुद भी घड़ा होगा, नहीं तो मदद ली आना हो और मदद की है इसकी। इस मामले में किसी दूसरी कौम ने, यानी इतना मिठा कुरान करीम में, इसमें किसी और ने तावन किया होगा। फ़क़द जाउ ज़ुल्मन व ज़ूरा सो ये कह रहे हो, जो भी ये बात कर रहे हैं इन्हें तो गलत कर रहे हैं, ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, सफेद झूठ बोला है। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन और कुफार ने कहा ये तो अफसाने हैं पहले लोगों के, ये तुम्हें अफसाने लगते हैं, ये तो इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। एक ततबहा उसने लिखवाया है इनको, फिर कहते हैं कि लिखवाया है इसने, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। महबूबा कैसी कैसी तुझे बातें सुननी पड़ी थी उस टाइम, महबूबा कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ा आपको, क्या क्या मसाइब नहीं झीले आपने, फिर भी हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं मांगते रहे। तुमना अलैहि बुकरा फिर ये
पढ़ कर सुनाए जाते हैं इसे सुबह भी और सीला शाम को भी, ताकि इनको पका पका याद हो जाए। कुल अंज़लहुल्लज़ी यअलमुस्सिर्रा फिस समावाति वल अर्द, आप फरमाइए महबूबा, उतारा है इस कुरान करीम को उस रब ने जो जानता है आसमानों और जमीन के सारे राजों को। इन्नहु कान गफूरर रहीमा, वो वाकई बहुत बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। ये जो आयात है ना, अभी तो हमारे उस्ताद कहते थे कि यार लोग इसमें से गन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो कुफार और मुशरिकीन की बातें थी मुसलमानों पे चस्पा करते हैं। रब तो ये सारे ये कुफार मुशरिकीन ये बुतों की बातें इसलिए आपको ये लिख लिख के समझा रहा है, ये बता रहा है कि सुनो पढ़ो, महबूब पे ऐसा दौर आया था। इसमें भी मैं समझती हूँ कि सिर्फ अहले ईमान ही फायदा उठा सकते हैं। जो टेढ़ी नजरों से कुरान करीम भी पढ़ते हैं उनको कुरान करीम भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह पाक हम लोगों को समझ अता फरमाए। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल यअकुलु त्ताम, और कुफार बोले क्या हुआ इस रसूल को कि खाना खाता है। वयमशी फिल अस्वाक़, और बाजारों में चलते हैं। आज भी बशर बशर का रौला डालने वाला अगर कोई बंदा यही समझता है तो उसे कुरान करीम से हदायत पकड़नी चाहिए। लौला उनज़िला इलैहि मलक, वो कहते थे क्यों नहीं उतारा गया इसकी तरफ कोई फरिश्ता। फयकून माअहु नज़ीरा, ये ना बोलते बस वो साथ जो फरिश्ता होता वो लोगों को डराता रहता। औ युल्का इलैहि कंज़, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके ऊपर खजाना उतारा जाता, ये क्यों खुद मेहनत कर रहे हैं। औ तकून लहू जन्ना यअकुलु मिन्हा, या कम से कम एक बाग तो होता जिसमें ये खाना खाया करते या खिलाया करते। ये अजीबो गरीब बातें करते थे मेरे महबूब पर, आपके महबूब पर। ये वो लोगों ने कैसा मुश्किल टाइम देखा जब महबूब करीम लोगों को कहते थे ना अल्लाह के दीन के लिए कुछ दो, तो तब भी ये लोग कहते थे अजीबो गरीब बातें। वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्फूरा, और क्या कहा कि ये सब कुछ होता था कि वो आमदनी खाते। कहा कि इन जालिमों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम पैरवी नहीं कर रहे, यानी तुम इसकी जो इत्तबा कर रहे हो वो जो करे गलत करे। ये तो ऐसा शख्स है जिस पर जादू किया गया है, इस पे जिन है। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि ये बंदा ऐसे इस पे सहर हुआ है, जादू हुआ है। और मैं ज्यादातर देखूं कि नौजवान तबका जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो उसको वो अपने ऊपर सुक्के के जिन चढ़ा लेता होता है। जरूरी थोड़ा होता है कि उस पे जिन चढ़े हुए हों, तो इस पे भी एहतियात की हाजत है। उन्जुर कैफ दरबू, मुलाहिजा तो कीजिए, देखिए तो सही कैसे बयान करता है। लका, आपके लिए अमसाल, मिसालें कैसे बयान करता है रब्बे करीम। फदलू फला यस्ततीऊना सबीला, कैसे बयान करते हैं आपके मुतालिक तरह तरह की मिसालें। सो वो बेअदबी के बाइस गुमराह हो गए। ये क्या बताया जा रहा है लोगों, वो तो बेअदबी के बाइस गुमराह हुए। तुम ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी में तुम भी उनके मिसल हो जो फिर ईमान तुम्हारा भी चला जाए। तबारकल्लज़ी शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बड़ी खैर और बरकत वाला है अल्लाह ताला जो अगर चाहे तो बना दे आपके लिए इससे भी बेहतर, जैसे बागात और फिर उसके नीचे नहरें। वयजअल लका क़ुसूरा, वो अल्लाह है, वो जमीन और आसमान बना सकते हैं। महबूबा आपके लिए बड़े बड़े महल बना दे, उसके लिए कौन सी बात है। बल्कि असल बात ये है कि ये नहीं कह रहे, ये जानबूझ के कह रहे हैं बल कज़्ज़बू बिस्साअ, ये तो झुठलाते हैं कयामत को। अगर ये बना दिया जाता तो तब कहते कि ये खुद मालूम वाला तो हमें क्यों नहीं दे रहा। और भी तो बातें निकल सकती थी ना। वअअतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअति सईरा, और हमने तैयार कर रखी है इनके लिए। आप ना घबराइए महबूबा, हमने इनके लिए जो झुठलाते हैं ना एक भड़कती आग तैयार कर रखी है। इज़ा रअत मिन मकानिन बईद, जब ये दूर से देखेंगे ना उस आग को, इन्ना लिल्लाहि समिअ लहा, वो आग के बारे में बताए गए, वो सुनेंगे उसका तगय्युज़ व ज़फ़ीरा, तगय्युज़ व ज़फ़ीरा, इसको बार बार पढ़ेंगे। आग गुस्से से
जोश मार रही होगी, छंगाड़ रही होगी उनकी तरफ के उनको पकड़े और जला के रखते। ये खुद सुनेंगे। वो गजबनाक हो रही होगी, गजब से चीख चिल्लाएगी, तो ये सुनेंगे उसकी आवाज को। वइज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ضय्यक़न मुक़र्रनीन, दाऊ हुनालिका सुबूरा, जब हीरों में जकड़ कर उस आग में, तो फिर कहेंगे कि हाय मौत आ जाए। वो पुकारेंगे वहां मौत को। अल्लाह को पता है ना, बीवी जब बंदे को मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं बंदा कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह की मौत मांगना गलत होता है। ला तदउल यौम सुबूरा, कहा जाएगा बदबख्तो एक मौत ना अब मांगो, एक मौत से अब काम नहीं चलने वाला। वदउ सुबूरा कसीरा, बल्कि बहुत सारी मौतें मांगो, क्योंकि बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल लती वुइदल मुत्तक़ून, उनसे पूछिए ना, जरा बताओ ये भड़कती आग बेहतर है या जो अल्लाह ने परहेजगारों से दायमी जन्नत का वादा किया है वो बेहतर है। कानत लहुम जज़ाअन व मसीरा, वो जन्नत जो सालिहीन है, जो नेकूकार है, परहेजगार है, उनके आमाल का सिला है और उनकी जिंदगी का अंजाम है। लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीन, उनके लिए उसमें हर किस्म की नेमत होगी जिसकी वो बंदे, वो सालिहीन अंबिया, जितने प्यारे प्यारे लोग जनती हैं ख्वाहिश करेंगे, उन्हें वही सब कुछ मिल जाएगा। कान अला रब्बिका वअदम मसऊला, वहां हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अल्लाह, पर ये आपके रब का वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है, वो मसूल है। वह यौम यहशुरुहुम, और जिस रोज माशर में उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, और इन बातिल खुदाओं को भी जिन्हें ये अल्लाह के अलावा पूजते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। फयक़ूलु अअंतुम अदललतुम इबादी, अल्लाह उन बुतों से पूछेगा, उन माबूदों से पूछेगा, क्या तुमने गुमराह किया मेरे इन बंदों को। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे हमने पढ़ा था, जो उनको खुदा मानते हैं, हजरत ईसा को भी बुलाया जाएगा, तो हजरत ईसा क्या जवाब देंगे, आपने पढ़ा था कि मैं भी महबूबा अल्लाह तेरी इबादत करता था, मैं इन बंदों को कैसे कह सकता था कि मेरी बंदगी कर। तो ये भी वही वाला समा है कि क्या तुमने गुमराह किया था मेरे बंदों को, या वो खुद अम हम दल्लू सबील, या खुद ही सीधे रास्ते से भटक गए थे। वो कहेंगे आलू सुब्हानक मा कान यंबगी लहा, अब वो उनकी माबूद कहेंगे पाक है मौला करीमा तू हर ऐब से, हमें ये बात तो ज़ेबा नहीं थी, हमें तो ये बात ज़ेबा नहीं थी अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, कि तेरे अलावा किसी और को हम वली, दोस्त, माबूद मानते। वलाकिन मत्ताअतहुम, लेकिन तूने तो आराम और आसाइश अता की इन्हें। औलिया का माना आपको पता है ना, वली, दोस्त। जैसे औलिया किराम है वो अल्लाह के दोस्त हैं, और ये माबूद के माना भी आता है, मैं भी आता है, इसके बहुत सारे माना हैं। तो बताया गया कि असल में तूने इनको आराइश दी थी ना, बहुत सारा सामान दिया था। इसी तरह उनके आबा, उनके बाप दादा को भी, हत्ता नसुज़िक्र, यहाँ तक कि उन्होंने तेरी याद को ही भुला दिया। वकानु कौमन बूरा, यूं वो लोग तबाह हो गए, यूं वो लोग बर्बाद हो गए। फकत कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून, ए कुफार, तुम्हारे माबूदों ने अब तुम्हें झुटला दिया है, जो तुम कहते हो। फमा तस्ततीउन सर्फा वला नसरा, अब तो ना तुम अपने से अजाब को फेर सकते हो, टाल सकते हो, और ना तो तुम्हारी मदद की जाएगी। हम कितने खुश नसीब हैं, हमारी मदद तो यही कुरान करीम भी करेगा, शिफायत करेगा, रोजे शिफात करेंगे, रसूलुल्लाह शिफात करेंगे, सालिहीन जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। हम तो बड़े प्यारे और खुश नसीब लोग हैं, है ना, हम बड़े प्यारे लोग। हमारे पास तो कुछ भी, आपको पता है, ऐसी चीज नहीं जो नुकसान के, फायदे ही फायदे हैं हमारे पास। महबूब फरमाएंगे, मैंने हदीस इतनी बस सुनाई थी
कि लोग दौड़े आएंगे तो महबूब कहेंगे हाँ मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना, मैं हूं तुम लोगों की शिफात के लिए। और मैं यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, और जिसने जुल्म किया तुम में से तो फिर उससे अल्लाह बड़ा अजाब चकाएगा। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन, और नहीं भेजे हमने आपसे पहले रसूल, यानी आपसे पहले भी जो अंबिया आए हैं वो क्या करते थे, इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताम, वो तो खाना खाया करते थे। ये आपको ताने दे रहे हैं, सारे अंबिया जो है वो ताने भी उन बेचारों ने खाए, खाने सब खाया करते थे। वयमशून फिल अस्वाक, महबूबा आप ना घबराइए, ये जो बातें कर रहे हैं ना उसका जवाब सुनिए। पहले अंबिया खाना खाते थे, वो भी चला करते थे बाजारों में। वजालना बादकुम लिबाद फितना, और हमने बना दिया तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश। अतस्बिरो, क्या तुम इस आजमाइश में सब्र करोगे। वकान रब्बुका बसीरा, और आपका रब जब आप सब्र कर रहे होंगे या जो कुछ भी कर रहे होंगे, वो रब्बे करीम जिसने आपको नबी बना कर भेजा वो देख रहा है। हम भी जो काम करेंगे, जब भी दीन का काम किया जाता है मुश्किलात तो आती हैं। और आज का दौर मैं आपको बताऊं बहुत आजमाइशों वाला, वो दौर तो बड़े ऐसे लोग भी थे जो कुर्बान होने वाले थे, महबूब करीम भी मुखलिस लोग थे। अभी तो बड़ा इम्तिहान का दौर है मेरे बच्चों। अल्लाह पाक हम लोगों को बचाए इम्तिहानों से। और आज एक सुन्नत को भी उजागर करना, अब महबूब का वो बोल आज सारे के सारे सच, वैसे तो हैं उनके सच्चे बोल। फरमाया कि एक वक्त आएगा मेरी एक सुन्नत को उठाना या उस पर अमल करना ऐसा हो जाएगा जैसे कि हाथ पे अंगारा रखा जाता है। आज बड़े इम्तिहान का दौर है मेरे बच्चों। दुआ करो अल्लाह हम लोगों पे रहम फरमा, अल्लाह दीन के काम में इस्तिकामत फरमाए। आप भी जो सुन रहे हो ये भी तो सब्र आजमा बात है, वरना बहुत सारे काम मुंह खोले बैठे थे। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी तो सारा छोड़ के आ गए। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह का फजल था, वरना कहाँ हम, हमारी औकात क्या थी। हाथ में रब्बे करीम कुरान करीम थमा देता, जो पहाड़ों पे उतरता तो वो भी फट जाते। क्या हम इस काबिल थे। ये तो सदा एहसान है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 19 पारे की इब्तिदा करते हैं। वक़ाल लदीना, और कहा उन लोगों ने, ला यरजून लिक़ाअना, जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते थे, लौला उन्ज़िल अलैनल मलाइका, क्यों ना उतारे गए हम पर फरिश्ते, औ नरा रब्बना, या हम देख लेते अपने रब को। लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, अपने ही दिलों में समझते थे हम बढ़िया चीज है। आतो वो कबीरा, और उन्होंने फिर जितना खुद के मन के अंदर समझते थे इससे बड़ी बड़ी खुदकशियां सरकशियां की। यौम यरौनल मलाइका, जिस रोज वो देखेंगे ना फरिश्तों को, ला बुशरा यौम इदिल लिल मुजरिमीन, तो फिर फरिश्तों को देखे से क्या मुराद, जब उनके ऊपर अजाब आ जाएगा तो फिर वो देखेंगे ना फरिश्तों को, तो वो वक्त इनके लिए खुशी का नहीं होगा। इनके लिए यौम इदिल लिल मुजरिमीन, उन मुजरिमों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। वयक़ूलून हिज्रम महजूरा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हारे लिए जन्नत का दाखिला कतअन हराम है, तुम अब आगे नहीं जा सकते। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु, और हम मुतवज्जो होंगे उनके कामों की तरफ और उन्हें गर्दो गुबार बना कर, ये कहते हैं हवा मंसूरा, गर्दो गुबार बना कर उड़ा देंगे। अस्हाबुल जन्ना, अहले जन्नत का उस दिन, यौम इज़िन, वो सुनो उन लोगों की। पहले काफरों की बात आई, उनको कहा गया कि हमने बना दिया हबा मंसूरा, गर्द खाक उड़ती हुई बना दिया। अब बारी आई अपोजिट पार्टी की, तबके की, जन्नतियों की। अस्हाबुल जन्ना, अहले जन्नत का, यौम इज़िन उस दिन, खैर मुस्तक़र्रम व अहसन वक़ीला, उनका ठिकाना बड़ा अच्छा होगा,
وہ دوپہر گزارنے کی جگہ اللہ اکبر بڑی آرام دہ ہوگی ان کی، یعنی آرام کرنے کی جگہ دوپہر کو یا لمحے لمحے کی وہ جنت بڑی پیاری۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یاد کرو جب جس روز پھٹ جائے گا آسمان اور بادل نمودار ہوگا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، سنو اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، رب ذوالجلال کی ہوگی۔ ابھی بھی اسی کی بادشاہی ہے، لیکن اس دن کی اسپیشل بات ہو رہی ہے، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ جب کافروں کے لیے ہوگا تو مومن نکل گئے، آپ تو ہو نا خوش نصیب۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس روز ظالم فرتے ندامت سے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو، جیسے انگلیاں چباتے ہیں نا لوگ پریشانی میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہیں گے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کی معیت میں نجات کا راستہ۔ یہ اس دن یہ لوگ چلائیں گے۔ اصل میں ایک واقعہ بھی ہے عقبہ ابن محیط کا، تو یہ طوالت کے سبب میں سنا نہیں رہی ہوں۔ محبوب کریم کے ساتھ تعلق ہوا، پھر اس کا تعلق چھوٹ گیا، آپ جانتے ہو جو میرے پرانے بچے ہیں۔ اس دن اسپیشل اس کا تذکرہ ہے کہ وہ چلائے گا کہ کاش میں لوگوں کی باتوں میں آ کے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ نہ دیا ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوگا، اور ہر ایک اس دن کہے گا کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی بڑے عہدے کی باری آتی ہے تو جو اس کو مثلا انٹرویو دینے جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بندہ آنکھ کے لے کے چلا جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جو ایسا کرتا۔ اس طرح ان کی بھی بات ہو رہی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عقبہ ابن محیط۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے اس کے میرے پاس آ جانے کے بعد۔ اتنی کھول کھول کے رب کریم آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ اے شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میرا دوست محبوب کریم ہوتے، محبوب کریم ہوتے۔ تو پھر کہیں گے اس نے مجھ کو کتاب یعنی نصیحت کی، ایک قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے پاس آنے سے بہکا دیا تھا شیطان۔ وہ شیطان تھا نا اس کا دوست، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو مشکل کے وقت تنہا چھوڑ دیتا ہے، بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دوست اپنے پکے پکے بنو۔ دوستی کے بارے میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا یوٹیوب پہ، لازمی دیکھیے گا کہ دوست بندے کے کیسے ہونے چاہیے۔ ابھی تو ہم راستے میں چلتے ہوئے بندے کو دوست بنا لیتے ہیں، وہ بھی میرا دوست ہے تو وہ بھی میرا دوست ہے۔ محبوب نے فرمایا بندے اپنے دوست کے دین پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کوشش کی جائے ایسے دوست بنائے جائیں جو صحیح ہوں، جن کو کچھ صحیح آپ کہہ سکتے ہو، صالح ہوں، نیک ہوں، جو آپ کو برائیوں کی طرف نہ لے کے جائیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کرے گا میرے ربا بلا شبہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اس قرآن کریم کو۔ اب دیکھیں اگر محبوب آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں محبوبہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو، بعض نے چوم کے عقیدت اور محبت کے ساتھ ماس پڑھا، کئیوں نے اوپر بس لپیٹا اور رکھ دیا، کئیوں نے پڑھا تو صحیح لکھنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا، میں گھر میں پڑھا ہوا تھا قرآن کریم بھی، تو بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ یاد رکھیے یہ تو رسول کی بات ہے، حدیث طیبہ میں آتا ہے قرآن کریم بھی شکایت کرے گا محبوبہ آپ کی امت نے میرے سے وفا نہیں کی تھی۔
इन्होंने अपनी जिंदगियों में मुझे नाफिज नहीं किया था। मैं आपको मफहूम बता रही हूँ। बताओ आप महबूब के सामने होगे तो जवाब क्या दोगे? हमारे घरों के निजाम कुरान करीम के मुताबिक है। बताओ, कुरान करीम उस दिन चीख चीख के कहेगा कि मैं तो कुछ और कहता था, ये शादी, ये ब्याह, ये मामलात, इवन मरने तक ये सारे कुछ रहनुमाई कुछ और थी, लेकिन ये अपनी मर्जियां करते रहे। और इधर बात हो रही है कि महबूब करीम फरमाएंगे कि नजरअंदाज कर दिया। और सच बताऊं तो आज भी लोग कुरान करीम का हक अदा नहीं कर रहे। जो पढ़ भी रहे हैं वो अपनी मर्जी की आयात चुन रहे हैं। ये भी गलत है। पूरा कुरान करीम पढ़ा करो, हक वाले लोगों का साथ दो, ताकि मोहब्बतों वाला, आपका ईमान वाला साथ हो। और बाकी तबका बस खत्म कर रहे हैं, और बस वो भी सिर्फ रमजान में कर रहे हैं। ये हक नहीं है मेरे बच्चों। और कदालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ए हबीब, इसी तरह हमने बनाए हर नबी के लिए जुराइम पेशा लोगों से दुश्मन बनाए। कितनी सोहनी और मीठी तसल्ली अल्लाह दे रहे। महबूबा ना घबराना, पहले लोगों के भी ऐसे ही दुश्मन थे। वकफा बिरब्बिका हादियम व नसीरा, क्या तेरे लिए काफी नहीं है कि आपका रब आपके लिए मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाला और मदद फरमाने वाले है ना आपके साथ। अल्लाह अल्लाह खुद जब तसल्ली दे तो फिर क्या समझते हो आप? वकाल अल्लज़ीना कफरू, और कहने लगे कुफार, अजरा एतराज वो कहने लगे, लौला नुज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतम वाहिदा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यकदम ही कुरान करीम उतार दिया जाता। कज़ालिका, इसलिए यह इकट्ठा नहीं उतारा गया, क्योंकि जब इकट्ठा होता है तो मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा करके समझना सीखना आसान होता है ना। लिनुसब्बित बिही फुआदक, इसलिए नहीं इकट्ठा उतारा गया कि हम मजबूत कर दें इसके साथ आपके दिल को। वरत्तलनाहु तरतीला, और इसलिए हमने ठहर ठहर कर इसे पढ़ा है। वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक, और नहीं पेश करेंगे आप पर कोई एतराज मगर हम लाएंगे आपके पास हक। इसका सही जवाब लाएंगे हम। अहसन तफसीरा, और इसकी उम्दा तफसीर भी हम लेके आएंगे। ना घबराओ महबूबा। अल्लज़ीना युहशरूना अला वजूहिहिम इला जहन्नम, और जो एतराज को रद्द कर देगी ना, उम्दा तफसीर ऐसी होगी। और एक और भी बात सुनो, ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, ये औंधे मुंह जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे, हांके जाएंगे। उलाइका शर्र मकान व अदल्लु सबीला, इनका तो बड़ा बुरा ठिकाना होगा और सबसे ज्यादा गुम करदा राह होंगे, यानी ये हदायत पर नहीं होंगे, ये सीधे रास्ते पर नहीं होंगे, ये बहके हुए लोग हैं। वलक़द आतैना मूसल किताब, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी। वजअलना माहु अखाहु हारून वजीरा, और उनके साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका वजीर बनाया था। फकुल नज़हबा, हमने हुक्म दिया दोनों भाइयों को कि जाओ, इलल कौम, उस कौम की तरफ जाओ, फिरौन और की तरफ, तो उसके कौम की तरफ जाओ, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है। वदम्मरनाहुम तदमीरा, कौम ने उनको ठुकरा दिया तो हमने उनको, फिर जब कौम ने मेरे भेजे हुए को ठुकराया तो मैंने क्या किया, रब ये बता रहे कि कौम ने हजरत मूसा उनके भाई को ठुकराया तो अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बर रुसुल, और कौम नूह को भी तो याद करो जब उन्होंने झुठलाया था रसूलों को। अग़रक़नाहुम, तो हमने क्या किया, उन्हें गरक कर दिया था। वजअलनाहुम लिन्नासि आया, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम इसलिए बता रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये आयात है इसलिए ताकि दूसरे लोगों के लिए ये इबरत का सामान हो। वअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ना घबराओ महबूबा। वआदम व समूदा व अस्हाबर रस, और याद करो आद समूद अस्हाबे रस, ये सारे लोगों को याद करो। इनके साथ क्या हुआ, एक कसीर तादाद में कौमें थी, बहुत, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। वक़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा,
اور ان کثیرت تعداد قوموں کو جو ان کے درمیان گزری ہیں ان سب کو یاد کرو، انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اصحاب الرس کا بتا دوں، یہ پرانے کنووں میں پھینک دیا تھا انہوں نے اپنے نبی کو، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بد نصیب طبقہ تھا، ان کا تذکرہ ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، حق سمجھانے کے لیے ہم نے یہ ساری مثالیں بیان کی، نہ کہ کوئی اور مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، حق سمجھانا، آپ کو تسلیاں دینا، محبوبہ یہ کام ہے۔ اور پھر قیامت تک کے لوگوں کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ کرتے ہو، آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ سے بڑھیا لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا، جو پہلوں کے ساتھ کیا ایسا ہی بعد والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور کئی بار گزرے ہیں یہ، یعنی یہ جو مشرک ہیں یہ کئی بار گزرے ہیں ان قصبوں کے پاس سے، وہ جو مشرکوں کے تھے، جن پر پتھرو کیا گیا تھا، جن کو بری طرح نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کی بات ہو رہی، یہ گزرے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے سارا۔ افلم یکونوا یرونا، وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اسے نہیں دیکھا کرتے، بل کانوا لا یرجون نشورا، حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ انہیں امید ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے، بس ایک دفعہ کی لائف ہے، دوبارہ اٹھنے پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا کرتے ہیں، اللہ حضوا، وہ تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ صاحب ہے جن کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا یہ شخص ہمیں بہکا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، یعنی یہ جو ہمارے معبود ہیں ان سے یہ ہمیں بہکا دیتا اگر ہم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بتوں کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں ان پر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہمیں وہاں سے ہٹا دیتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مِنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، محبوبہ اے حبیب یہ جان لیں گے جب ہمارے عذاب کو دیکھیں گے نا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پہ ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ آلِهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا اس احمق کو جس نے اپنا خواہش جو ہے اس کو خدا بنا لیا۔ اب یہ بات تو بہت سارے لوگوں پہ آ جائے گی، ایک تو وہ تھے جو اپنے خواہشوں کے مطابق ہاتھ سے بت بنائے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ دیکھو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر اور بڑی بڑی جن کو دنیا والے ڈگریاں دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گائے کو خدا کہتے ہیں ان کا پیشاب بڑی ہی، جن کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنا گند ہے، لیکن عقیدت سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیے کر، میں تو جب بھی لا الہ پڑھتی ہوں، جب بھی اپنے محبوب کو بلاتی ہوں، جب بھی درود پاک پڑھتی ہوں، جب بھی تذکرہ صحابہ کرام کرتی ہوں، میں تو شکر ادا کرتی ہوں، مولا شکر ہے ہمیں اس جماعت میں شامل کیا جو محبوب سے پیار کرتے تھے۔ کانٹا بھی چبھتا تھا تو محبوبہ یہ درد ہو گیا، قرض بھی ہوتا تھا، یا رسول اللہ دیکھیے نا قرض، بارش کی باری ہے بارش نہیں ہو، یا رسول اللہ دوڑے دوڑے آتے تھے محبوب کریم کی طرف۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا، ہمارا تو تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ابھی جو خواہشوں کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، یہ تو بات ہو رہی ہے ان کی، یعنی دل مانا تو ادھر کر لیا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یا اپنے اوپر بھی دیکھیں تو کیا یہ کہیں ہمیں بھی تو نہیں جھنجھوڑ رہی ہے آیت مبارکہ؟ آپ خود سوچئے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں اور دوسری طرف آپ کے من کا حکم ہو، تو کس کی مانو گے؟ اگر من کی مانی تو پھر یہی آیت نہیں آ جاتی۔ اگر من میں رب بستا ہے تو من بھی کہے گا چلو چلو قرآن کریم سنو، چلو نماز پڑھو، چلو روزے رکھو، چلو اب جھوٹ نہیں بولو۔ یہ تو آپ کو من ستھرا رکھنا ہے نا، من ستھرا تو آپ کا فائدہ، من غلط ہے تو خواہشوں کو خدا بنا لیے تب بھی غلط ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اب کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ام تحسب ان
और याकिलून, क्या आप ख्याल करते हैं कि इनमें से अक्सर लोग सुनते हैं या कुछ समझते हैं? नहीं महबूबा, ये बात नहीं है। इन हम इल्ला कल अनाम, ये तो डंगरों की मानद है। बल हम अदल्लु सबीला, बल्कि ये तो उन जानवरों से भी ज्यादा गुमराह है। आप क्यों बार बार इनको राह रास्त की तरफ लाने के लिए अपनी जान को खपा रहे? अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल, क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कैसे फैलाता है साया को? हाँ, साया भी देखा करो, बहुत प्यारा, कभी बड़ा कभी छोटा कभी उससे छोटा। अल्लाह अकबर। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, और अगर चाहता तो बना देता उसे ठहरा हुआ। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन साए के बनाया तो और भी तो ठहरा सकता था ना, सूरज को साया ही ना होता या ऐसा कुछ, वो भी तो बता दिया ये साया है, बन ही नहीं सकता मेरे महबूब पे। क्यों ये जमीन पे क्यों पड़े, किसी बंदे का पाँव क्यों है? मेरा महबूब कोई आम सा महबूब है? ये मेरा महबूब है, इसका साया नहीं है। तुम जालना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने बनाया आफताब को इस पर दलील। तुम कबदनाहु इलैना कब्दन यसीरा, फिर हम समेटे जाते हैं साये को अपनी तरफ। पहले सुबह लंबे लंबे साये, देखो गड़ते गड़ते, फिर सुबह देखते हैं फिर छोटे छोटे, फिर लंबे लंबे लंबे, फिर छोटे छोटे। किस तरह अंदाज है। अल्लाह अकबर। वह मेरे मौला करीमा, वह वल्लज़ी जाल लकुमुल लैला लिबासा, रब फरमाते हैं वही तो है रब्बे करीम तुम्हारा जो रात को लिबास, व नौमा सुबाता, नींद को बायस से रहमत, व जालन नहारा नुशूरा, और दिन को तलबे मुआश के लिए दौड़ धूप का वक्त बनाया। वही तुम्हारा रब है। अभी हम लोगों ने कानूनी कुदरत को बदल के रखा हुआ है, गलत, मतलब रात को दिन, दिन को रात, और पता नहीं क्या हाल कर रहे हैं, अपनी सेहतें बिगाड़ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। अभी होश के नाखन लेने की हाजत है। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह, और वही तो है जो भेजता है हवाओं को। क्यों भेजता है? वो ठंडी ठंडी हवाएं बुशरा के लिए, खुशखबरी देने के लिए। बैना यदै रहमती, वो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाएं भेजते हैं। समेट लो चीजों को, खुश हो जो बारिश आने वाली है। वअंज़लना मिनस माइ माअन तहूरा, और हम उतारते हैं पाकीज़ा पानी आसमान से। आप पी सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो सुथरा पानी। लिनुहय्यिया बिही बलदतम मैता, ताकि हम जिंदा कर दें पानी से किसी गैर आबाद शहर को, मुर्दा शहर को। व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमा, और हम पिलाएं ये पानी अपनी मखलूक से, यानी जो कसीरत तादाद मवेशी है। व अनासिया कसीरा, और जो कसीरत तादाद इंसान है उनके लिए कितना फायदा हुआ। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियद्दक्करू, और हम बांटते रहते हैं बारिश को लोगों के दरमियान ताकि गौर व फिक्र करें। एक की भी बारिश नहीं बरसाते, कभी लाहौर में, कभी रावलपिंडी में, कभी यूएई में, कभी सऊदीया में, ये तो फेरते रहते हैं। बाबा अक्सर उन्नास इल्ला कफूरा, बस इनकार कर दिया जालिमों अक्सर लोगों ने, असल में वो थे ही नाशुक्रे। वलौ शिअना लबअसना फी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा, और अगर हम चाहते तो हर गांव में एक डराने वाला भेज देते। फला तुतिल काफिरीन, बस काफरों की पैरवी ना करो। वजाहिदहुम बिही जिहादुन कबीरा, सुनो महबूबा, कयामत तक आने वाले आपके उम्मती भी सुन ले। कुरान करीम अच्छी तरह पढ़ा करो, इसको समझा करो। क्यों? ताकि वजाहिदहुम बिही जिहादुन कबीरा, ताकि खूब डट कर मुकाबला करो इनका, इन कुफ्फार का, ना मानने वालों का, कुरान करीम की दलीलों से। वल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरात, और रब करीम तो वो है जिसने मिला दिए दो दरियाओं को। अभी साइंस भी मानती है दो दरियाओं को, ये बहुत, एक उसमें से शीरी है, मीठा पानी पीने के काबिल है। वहाज़ा मिल्हुन उजाज, और साथ ही दूसरा खारा पानी भी। इसको कितने लोग जो होते हैं ये सैरो सियाहत वाले और दूसरे तीसरे, कितने लोग ये जब समंदर के मीठा और ये दूसरा पानी इकट्ठा देखते हैं, दरमियान में एक है जो ना अनसीन चीज है, जो दरमियान में, जो इन दोनों को जुदा जुदा किए हुए है। इसको देख के कलमा पढ़ चुके हैं कि बड़ा अरसा पहले कुरान करीम में आया था और आज ये तो सच निकला। वजा
बैनमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा, रब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन दोनों समुद्रों के दरमियान आड़ और मजबूत रकावट बना दी है। न मीठा पानी उस दूसरे में आ सकता है और न ही नमकीन पानी मीठे में जा सकता है। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, माज़रत जी, और वही है जिसने पैदा फरमाया इंसान को पानी की बूंद से। ये बहुत बड़ी मिसाल है, इंसान को पानी की बूंद से फजालहु नस्यन व सिहरा, और फिर उसे बनाया एक खानदान वाला, रिश्तों वाला, ताल्लुक वाला, ससुराल वाला। वकान रब्बुका कदीरा, और आपका रब तो बड़ी कुदरत वाला है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो पूजते हैं इन बुतों को अल्लाह के सिवा। ये बदनसीब तबका महबूबा, ये ऐसा पूजते हैं, अपने हाथ से बना के आगे बैठ जाते हैं, अल्लाह की मखलूक को खुदा बनाए बैठते हैं। जब हमने तकाबुल अदियान पढ़ा था एमए में, तो वहां मैंने पढ़ा ये तो जो सांप वगैरह है उनको भी बाज लोग खुदा बनाए बैठे होते हैं। माला यंफअहुम वला यदुर्रुहुम, जो नफा पहुंचा सकते हैं उन्हें और ना ही नुकसान, इनको वो अपना माबूद मानते हैं। वकानल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा, और काफिर अपने रब के मुकाबला में हमेशा शैतान का मददगार होता है। ये रब ने फरमाया होगा कयामत तक। लोगों सुनो, वमा अरसलनाका, महबूबा हमने आपको भेजा है, इल्ला मुबश्शिरम व नदीरा, बिशारत देने वाला भी, और अगर गलत काम करोगे तो गज़बे इलाही से ऐसे गलत काम करने वालों को डराने वाला भी। यानी बशीर भी बना के भेजा, मुबश्शिर भी बना के भेजा और नज़ीर भी बना के भेजा। अच्छे काम करोगे तो बिशारत लोगों को दोगे। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, फरमा दीजिए कि मैं नहीं मांगता तुमसे इस खैर खाई की, यानी अल्लाह की तरफ लाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल को मानने के लिए, दीन इस्लाम में लाने के लिए कुरान करीम का कोई अजर नहीं मांगता। इल्ला माशा, मगर मेरी उजरत ये है, एन यत्तखिदा इला रब्बी सबीला, जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार करे। आपने 12 जगह पे पढ़ा कि अंबिया किराम भी यही कहते थे कि हम आपसे कोई मुआवजा नहीं लेते क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता। एक सवाल आया था कि अभी लोग फिर क्यों ये जो कुरान करीम पढ़ाते हैं तो अभी वो पैसे क्यों लेते हैं। मैं आपको ज़िम्नन अर्ज कर दूं, कौन कहता है कुरान करीम के कोई पैसे देता है या कोई लेता है? कोई ना दे सकता है ना कोई ले सकता है। पहले उलमाए मुतअखिरीन, और जो इस मुश्किल अल्फाज छोड़ देती हूँ, जो पहले उलमाए किराम थे वो कुरान करीम की तालीम के कोई पैसा नहीं लेते थे। उसकी वजह क्या थी कि सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने उठाई हुई होती थी और लोग इतना दिल से प्यार करते थे कि खुद बाद में खाते थे, इन लोगों को बेहतरीन और अच्छी चीजें दिया करते थे, इनको हाजत ही नहीं होती थी। जो दीन का काम करते थे उन्हें इतना मुआश की हाजत ही नहीं होती थी, ना उन्हें पैसे की इतनी हाजत होती थी क्योंकि उनकी सारी हाजात पूरी हो जाती थी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि लोग तवज्जो भी नहीं दे रहे, उलमाए किराम ने जब देखा कि लोग तो तवज्जो भी नहीं दे रहे और हुकूमतें भी कुछ नहीं दे रही, क्योंकि मैं खुद इस बात की शाहिद हूँ, हमारे इदारों में कोई हुकूमत नहीं दे रही, कुछ 1 रुपया भी नहीं दे रही, और फिर लोगों की भी मर्जी है, कभी सालों में जाके कुछ दे दिया तो मर्जी, ना दिए तो ना मर्जी, तो ना दिया। ये तो अल्लाह है अपने घरों को बाहर तौर पर चलाने वाला। तो जो बाद वाले उलमाए किराम थे उन्होंने कहा कि कुरान करीम की कीमत नहीं, हाँ आपने टाइम की आप कीमत ले सकते हो। उसकी वजह यह है कि जाहिर है आना जाना खाना पीना बिरादरियां हर चीज होती, जिस तरह आपकी जरूरियात होती हैं इतनी ही उनकी भी जरूरियात होती हैं, तो इस सूरत में वो पैसे दे सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। तो बाकी अजर कोई नहीं दे सकता, याद रखिए। अभी तो लोग हमारे इदारे में तो खैर हम लोग बरमला कहते हैं कि हम लोग ऐसी चीजें जो फेंकने वाली हैं वो आप इदारों में भेजते हो, हम लोग लेने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सर उठा के जाए, उन्हें पता चले हम इदारों में रहते हैं, अल्लाह के घरों में रहते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जो उनके इस्तेमाल की चीज नहीं होती वो ऐसे समझते हैं बड़ा एहसान चढ़ा रहे हैं और दे रहे हैं, और जो कि गलत तरीका होता है।
वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और ए महबूब करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भरोसा कीजिए उस पर जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, और उस पर जिसे कभी मौत नहीं आएगी, यानी रब्बे करीम। और सब्बिह बिहम्दी, और उसकी हमद के साथ पाकी बयान कीजिए। बिजुनूबि इबादिही खबीरा, और उसका अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होना काफी है। अल्लाह खुद जानता है मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब कहें कि ड्यूटियां लगी हुई लिखने की फरिश्तों की, मौत फरिश्ते देते हैं, रिस्क के लिए दूसरे तीसरे फरिश्ते कहते हैं, तो क्या ये शिर्क हो गया? मेरे बच्चों समझना पड़ेगा, शिर्क और तौहीद ये अच्छी तरह समझोगे तो बच्चों, वरना ये एक छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं समझोगे तो फिर तो पता नहीं किधर का किधर चला जाएगा। हकीकी काम, हकीकी मालिक, देने वाला रब्बे करीम, और बाकी ये जो फरिश्ते इनकी ड्यूटियां अल्लाह ने लगाई हुई हैं। अल्लाह चाहता तो जो 7 दिनों में ये सारा कुछ बना सकता है, वो ऐसे ही कहता कि उस दिन उसकी मौत है, उसकी मौत है, उसकी जिंदगी, तो हो सकता था, लेकिन बस मालिक का एक निजाम है। अल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और जमीनों को, वो काफी है, ये सब कुछ देख रहा है, खबरदार है। वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, और जो कुछ उनके दरमियान है उसको भी देख रहा है। और सारी आसमानों को और जमीनों को अल्लाह ने 6 दिनों में बनाया। फिर सुम्मा मस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुतमक्कन हो गया, फिर वो बैठ गया अर्श पर। कैसे बैठा? और रहमान, और वो रहमान है। फसअल बिही खबीरा, सो पूछ उसके बारे में किसी वाक़फ़े हाल से। ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए। तो कहा रहमान, वो जो मालिक है वो रहमान है, बड़ा मेहरबान है, तो इसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त करो। व इज़ा क़ीला लहुमुस्जुदू लिर्रहमान, और जब कहा जाता उन्हें कि रहमान की हुजूर सजदा करो, क़ालू, वो पूछते वमा रहमान, कौन है रहमान? अनस्जुदु लिमा तअमुरुना, क्या हम सजदा करें उसको जिसके मुतालिक तुम हुक्म देते हो? वो जो रहमान जिसका तस्करा तुम महबूबा करते उसको सजदा करें। वज़ादहुम नुफूरा, और वो इन जैसे ही सुनते जाते इस नाम से और उस साथ से नफरत करना शुरू कर देते हैं। रब फरमाते हैं तबारकल्लज़ी जअल फिस समा, बड़ी खैर और बरकत वाला है वो जिसने बनाए आसमान को बुरूजा, बुर्ज, आसमान में बुर्ज बनाए। कितने बनाए मालिक जानता है। वजअल फीहा सिराजा, उसमें देखो तो सही आफताब चराग रखा है। व कमरम मुनीरा, और चमकता चांद भी है। जरा देख तो सही इंसान। वो वहुवल्लज़ी जअलल लैल, वही है जिसने बनाया रात को, वन नहार, दिन को, खिलफतल लिमन अरादा इन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा, एक दूसरे के पीछे आने वाले। रात है तो उसके पीछे दिन, दिन है तो उसके पीछे रात। इसके लिए जो चाहता है कि वो नसीहत को कबूल करे, जो चाहता है नसीहत को कबूल करे, और ये भी चाहता है कि वो क्या करे, शुक्र बने, शुक्र गुजार बने। वा इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, जब वो चलते हैं जमीन पर तो आहिस्ता आहिस्ता चलते, मुतकब्बिर होके, कश के जमीन पे पाँव नहीं मारते, उनके स्टाइल बड़ा बावकार होता है। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, और जो बात करते हैं ना जाहिलों से, कालू, कहते हैं सलामा, जाओ तुम्हारी अपनी ड्यूटी, जाओ जाओ, तुम सलामत रहो, मेरा अपने बड़े बड़े काम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जब वो रात बसर करते हैं ना तो कैसे अपने रब की हुजूर सजदे करते हुए और कभी खड़े होते हुए। वल्लज़ीना यक़ूलूना, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं रब्बना, वो अर्ज करते हैं मौला करीमा, ए मौला करीमा, इस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, मौला हमसे दूर फरमा दे अज़ाबे जहन्नम को। इन अज़ाबहा कान गरामा, बेशक
اس کا عذاب جہنم کا عذاب بڑا ہی مہلک ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا، اور جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے؟ لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے. ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بناتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ اس کی تو سزا پائے گا نا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب روز قیامت، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و